Most revered and respected Swami Srimad Suviranandaji, always deeply grateful to you for your affection and compassion, and whom we consider, and I personally consider, and I am sure I am joined by thousands of our compatriots, whom we consider to be our live link between us and the Master. I have had the good fortune of receiving his unalloyed affection. And I'm extremely grateful that you have found time to bless us and to bless this initiative. I'm extremely grateful to Swami Shukadevanandaji and Swami Mahapragyanandaji for accepting our request, for accepting our submission to hold Upendranath Bandyopadhyay Memorial Oration in these hallowed precincts. Friends, I was in a dilemma after. I'm always in a dilemma when I listen to Swami Shukadevanandaji because he speaks in Bengali and I speak to him in English. But I think I do not have the eloquence that he has. I don't have the presence, obviously, that he has. And I'm not going to take much of your time because we are all eager to listen to most revered Swami Suviranandaji. We want to absorb his thoughts. We want to internalize his guidance. So I'll leave you with a few nuggets. I'll leave you with a few thoughts about Upendranath Bandyopadhyay. There's one passage like thousands of other passages from Swami Vivekananda, which really moves us, আমাদেরকে নাড়া দেয় এবং সম্পূর্ণভাবে এমনভাবে নাড়িয়ে দেয় যে আমরা অন্য কিছু হয়তো ভাবতে পারি না। স্বামীজি বলছেন এবং তিনি he is speaking about the rise of new India and he says, let her, new India, arise out of the peasant's cottage, grasping the plough, out of the huts of the fisherman, the cobbler and the sweeper. Let her spring from the grocer's shop, from beside the oven of the fritter seller. Let her emanate from the factory, from the marts and from the markets. Let her emerge from the groves and forests, from hills and mountains. If one were to look at Upendranath Banerjee's life, his action, his writings, one would deeply identify this call of Swami Vivekananda in whatever he said and he did. His revolution and his revolutionary strategy, his revolutionary action, his political thought when India was under subjection was inspired by this basic and fundamental premise of Swami Vivekananda. Each nation has a destiny to fulfill, Swamiji said. Each nation has a message to deliver. Each nation has a mission to accomplish. And therefore, we must have to understand the mission of our race, the destiny it has to fulfill, the place it has to occupy in the march of nations, the role which it has to contribute to the harmony of races. Friends, the generation of revolutionaries that Upendranath Bandyopadhyay belonged to were actually driven, inspired, motivated by these words of Swami Vivekananda. They sacrificed, they plunged into the action for India's freedom, inspired by these words. Bimal Bihari Majumdar, very well-known thinker, in his militant nationalism in India and his socio-religious background says
The triumphant return of Swami Vivekananda from his first Western tour in 1897 opened a new era in history of nationalism in India. India had never before heard such a message of Neo-Vedantism, strength and fearlessness, and above all such a clarion call to adjure all deities except the motherland for the next 50 years. 50 বছর ধরে উপাসনার কেন্দ্র একটাই, সে আমাদের ভারত মাতা, আমাদের দেশ। এবং আমার মনে হয় যে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে জেনারেশন, তারা এই ডাকে সাড়া দিয়ে তারা বসে থাকতে পারেন, তারা সর্বস্ব ত্যাগ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমি তোমাদেরকে দেখে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে, আই জাস্ট ড্রিউ আ প্যারালেল। আমরা যদি সেই সময় দেখি যে এই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, বিপ্লবীরা, তারা সবাই they were in their 20s and 30s, even in their teens and 20s। এবং যদি বলি শ্রী অরবিন্দ সেই সময় বয়স ছিল 35 বছর, উপেন্দ্রনাথের বয়স ছিল 29 বছর, উল্লাসকর দত্তের বয়স ছিল 23 বছর, বারীন্দ্র কুমার ঘোষের বয়স ছিল 28। আমি কয়েকটা নাম মাত্র বলছি। ইন্দুভূষণ রায়, যে পরবর্তীকালে দ্বীপান্তরে গিয়ে তিনি সেখানে আর সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করলেন, সেই ইন্দুভূষণ রায়ের বয়স হয়েছিল সেই সময় ছিল 18 বছর। এবং যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, বাঘা যতীন, 1915 সালে যখন বালাসোরের সেই যুদ্ধে তিনি আত্মাহুতি দিলেন, তার বয়স সেই সময় ছিল 35 বছর। অর্থাৎ এই বয়স, এই এজ ব্র্যাকেট, তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সর্বস্ব ত্যাগ করে ভারতকে স্বাধীন করতে হবে। এবং স্বামীজি যেমন বলতেন, দি ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ টু বি, সেই ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ টু বি, সেই ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ টু বির জন্য তাদের বর্তমান এবং তাদের ভবিষ্যৎ তারা সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছিলেন। আমি খুব সংক্ষেপে কিছু কিছু তথ্য রাখতে চাইছি তোমাদের সামনে। আমার একটা কথা এই পড়াশোনা করতে করতে মনে হলো যে 3 জন বিপ্লবী, এবং 3 জন বিপ্লবী, 2 জন সমসাময়িক, তার মধ্যে একজন তাদের থেকে 10 বছরের ছোট। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 2 বছর অদ্বৈত আশ্রমে মায়াবতীতে কাটিয়েছিলেন স্বামী স্বরূপানন্দজির সান্নিধ্যে, এবং তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তারপরে তিনি বিপ্লবী হন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এবং 16-17 বছর বয়সে উপেন্দ্রনাথ স্বয়ং সাক্ষাৎ তিনি স্বামী বিবেকানন্দর ভাষণ কলকাতায় শুনেছেন। এবং স্বামীজির মহাসমাধির পর তিনি ভেঙে পড়েছিলেন, কিন্তু তার স্বামীজির একটা উক্তি, that I shall distribute myself throughout the country, আমি ডিফিউজড। স্বামীজি যেমন কন্ডেন্সড ইন্ডিয়া ছিলেন, তিনি বলেছিলেন I am also diffusing myself throughout the country। এ কথা উপেন্দ্রনাথকে তখন শক্তি জুগিয়েছে। আরেকজন যিনি বাঘা যতীনের কথা বললাম, 1998 সালে কলকাতায় তিনি, তার প্রথম দর্শন হয় স্বামী বিবেকানন্দ, এবং সেই সময় কলকাতা ভারতের রাজধানী। And Swami Vivekananda's words electrified him. The capital of India was surcharged with the sayings of Swami Vivekananda. Go die for a cause. এই ছিল স্বামীজির উক্তি যতীন্দ্রনাথকে। এবং যতীন্দ্রনাথ plague relief, Swami Vivekananda, he joined Swami Vivekananda in the work of plague relief in Kolkata, and তার সেই বিখ্যাত উক্তি বালাসোরের যুদ্ধে যখন তিনি বললেন আমরা মরবো দেশ জাগবে, it is a direct, these words are a direct inspiration from Swami Vivekananda। এবং উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঘা যতীন কন্টেম্পোরারি, তারা সমসাময়িক, একই বয়সী। এবং তৃতীয় জন নলিনীকান্ত গুপ্ত, এবং আমার সৌভাগ্য হয়েছিল নলিনীকান্ত গুপ্তকে দেখার, এবং সেই জন্য অনুভব করি যে তিনি স্বামীজিকে দেখেছেন, তাকে আমি দেখেছি ছোটবেলায়। নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখছেন পার্সোনাল মেমোয়ার রেমিনিসেন্সেসে, কিরম একজন 18 বছরের যুবক আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান অভিযুক্ত শ্রী অরবিন্দ, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাসকরের সাথে। এবং নলিনীকান্ত বলছেন যে তিনি সলিটারি কনফাইনমেন্টে বসে আছেন, মাথা কাজ করছেন না, একেবারে হতাশ, গ্লুম, ডিপ গ্লুম। এবং বলছেন তখন I could not keep my spirits high, উনি থার্ড পার্সনে লিখছেন।
বলছেন moments of sadness and gloom and despair come and almost overwhelm him. Who was there to console and cheer him up? নমিনীকান্ত লিখছেন তার বিষয়ে Vivekananda's speeches from Colombo to Almora came as a godsend into the hands of a young man. Invariably, when the period of despondency came, he used to open the book, read a few pages, read them over again, and the cloud was no longer there. এই তিনজন যারা সমসাময়িক পরস্পর তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছে, এদের তিনজনেরই স্পৃহার কেন্দ্র, এদের তিনজনেরই ভারত স্বাধীন হোক তার স্পৃহার উৎস স্বামী বিবেকানন্দ। এবার আমি আসি খুব সংক্ষেপে একটু বলি নির্বাসিতের আত্মকথা। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত তার স্মৃতি, আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হয়ে তারপর তিনি যখন সেলুলার জেলে তাকে স্থানান্তরিত করা হলো, he was deported to Andamans and spent about 12 years in Andamans. এবং প্রথম সেলুলার জেলে কি ধরনের জীবনযাপন হয়, কি ধরনের অত্যাচার হয় সেলুলার জেল, কি ধরনের টর্চার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ফেস করতে হয় সেলুলার জেলে, তার প্রথম বিবরণ যদি কেউ দিয়ে থাকে তিনি হলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং আমি আপনাদের অনুরোধ করব যে আপনারা নির্বাসিতের আত্মকথা এবং তার ইংরেজি অনুবাদ সেটা দুটোই পড়বেন, অসাধারণ সেই লেখা। এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে সরলা দেবী চৌধুরানী, মুস্তফা সৈয়দ মুস্তফা আলী, এদেরকে খুব গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এই নির্বাসিতের আত্মকথা। এটা 1921 সালে নারায়ণ পত্রিকাতে, যেটা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অধীনে চলতো, নারায়ণ পত্রিকাতে এটা সিরিয়ালাইজড হচ্ছে 1921 সালে। এবং at the end of 1921 this book was published, নির্বাসিতের আত্মকথা। এবং ব্যারিং ঘোষ তার সেলুলার জেলে তার স্মৃতিকথা 1922 এবং 1935 সালে ব্যারিং ঘোষের বেরোয়। উল্লাসকরের বই আমার বন্দি জীবন, আমার কারা জীবন 1924 সালে বেরোয়। এবং বীর সাভারকার's My Transportation for Life appeared in 1925-27. It first appeared in Marathi. It was then translated into English. And Veer Savarkar mentions Upendranath Bandyopadhyay উল্লাসকর দত্ত। তিনি তার বইতে, তার বিখ্যাত বইতে মাই ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফে তিনি এদের দুজনকে কোট করছেন, কেন এরা সমসাময়িক সেলুলার জেলে ছিলেন। এবং খুব অসাধারণ যে এক একটা এই বই পড়লে এবং উপেন্দ্রনাথের সেই জীবনের সেলুলার জেলের তার ডিসক্রিপশন শুনলে এখনো চোখে জল আসে, গায়ে কাঁটা দেয়। তিনি বলছেন এক জায়গায় যে তার, যারা আন্দামানে গেছেন তারা দেখে থাকবেন যে সেলুলার জেল, সেখানে একটি অয়েল প্রেস রয়েছে, and it was colloquially named as the Kolu, where the oxen would be tied up to the oil press, the political prisoners would be tied up, and they had a quota. You had to pound and you had to get 30 pounds of oil per day, and if you could not do that, you would be punished. And so these descriptions are there. The style of his writing is very matter of fact. There is a lot of humor, and there is a capacity to laugh at oneself and not to take oneself too seriously. উনি নিজেকে তার লেখার মাধ্যমে নিজেকে নিয়ে তিনি মজা করছেন। তিনি একটা খুব হিউমারাস অ্যাপ্রোচে তার লেখা লিখছেন এবং কোন সময় নিজেকে কিন্তু ফোরফ্রন্টে আনছেন না, তিনি নিজেকে পেছনে রেখেছেন এবং সেই লেখার মাধ্যমে তিনি সারা দেশকে জানাচ্ছেন যে কি ধরনের অত্যাচার, যারা ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন তাদের উপর কি ধরনের অত্যাচার ব্রিটিশরা করছে সেলুলার জেল। উনি ছাড়া পাওয়ার পর
এবং একটা কথা এখানে আমার বলা উচিত যে তাদের দল তারা সবসময় এটা বিশ্বাস করতেন যে স্বাধীনতা পূর্ণ স্বরাজ, পূর্ণ স্বাধীনতা। এবং তারা যখন অ্যারেস্টেড হলো আলিপুর বোমার মামলায় মুরারিপুকুর বাগানবাড়ি থেকে, উপেন্দ্রনাথ সেখানকার প্রধান উপদেষ্টা, এবং যখন আলিপুর বোমার মামলা চলল, ইট ওয়াজ দি বিগেস্ট such case in the history of India's freedom movement. প্রথমবার এই ধরনের বিপ্লবীরা তাদের কর্মকাণ্ড প্রকাশ পেল যে তারা এই দেশকে স্বাধীন করবে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। এর আগে কিন্তু কোনোদিন এই জিনিস হয়নি। উপেন্দ্রনাথের একটি খুব ডিপ বন্ড নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের সাথেও ছিল, এবং তার সুভাষচন্দ্রের সাথে তার বিবরণ যদি শোনা যায়, অসাধারণ সেই বিবরণ তিনি লিখছেন তার স্মৃতিচারণ নেতাজিকে নিয়ে। এবং আজ থেকে 100 বছর আগে 1922, 23, 24 যে সময় একটি নতুন ধারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেখা দিল, যে সময় নেতাজি, সেই সময় সুভাষচন্দ্র বোস নেতাজি হননি, তিনি তার নতুন জীবন শুরু করছেন, সেই সময় উপেন্দ্রনাথের সাথে তার একটি বিশেষ সম্পর্ক, তার একটি বিশেষ যোগ। এবং নেতাজি, সুভাষচন্দ্র এবং উপেন্দ্রনাথ অসাধারণ একটি টিম, অসাধারণ তাদের পার্টনারশিপ, এবং অসাধারণ সেই সময়কার স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন দিক তারা তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা তুলে ধরছেন। Upendranath was very close to Sharat Chandra Chattopadhyay as well, and through his writings, এবং আজ থেকে ঠিক 100 বছর আগে তার অনেক লেখা, আমি আমার এক দুজন তরুণ বন্ধু যারা ছিলেন তাদের সাথেও কথা বলছিলাম, আজ থেকে ঠিক 100 বছর আগে তিনি যে ধরনের লেখাগুলো লিখতেন আজকেও সেই লেখা প্রাসঙ্গিক। তিনি সোশ্যাল জাস্টিস এন্ড ইকুইটির কথা বলছেন। তিনি বলছেন পলিটিক্যাল ফ্রিডমের আগে there has to be স্বরাজ অফ দ্য মাইন্ড। তিনি বলছেন স্বাধীনতা দরকার নিজেদের স্বধর্ম উপলব্ধি করার জন্য। এইসব বিভিন্ন তার লেখার মাধ্যমে আবার 1923 এবং 26-এ তাই তিনি আবার আলিপুর জেলে বন্দী অবস্থায় থাকেন 3 বছর, এবং তার জীবনের শেষ 10 বছর তিনি তার লেখার মাধ্যমে, তার বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তিনি শুধু প্রাসঙ্গিক নয়, বাংলার ঘরে ঘরে তার লেখা, তার সম্পাদকীয় সমাদৃত হয়েছে। এবং আমার একটা যদি এরকম দেখা যায় যে তার শেষ 10 বছর 1940 to 1950 were a very dramatic period in the history of India as well as Bengal. উনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের একেবারে একান্ত সহযোগী হিসেবে স্বরাজ দলের যখন কাজ করেন, পরবর্তীকালে তিনি সুভাষ বোসেরও খুব, সুভাষচন্দ্র নেতাজিরও খুব অন্তরঙ্গ ভাবে তিনি একসাথে কাজ করেন, এবং তার শেষ জীবনে তিনি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পাশে এসে দাঁড়ালেন। সেই সময় বাংলার অনেক মনীষীরা, অনেক কিংবদন্তি চিন্তাবিদরা, ইতিহাসবিদরা তারা এসে শ্যামাপ্রসাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ গঠনের ডাক দিয়েছিলেন, যাতে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হতে পারে এবং একটি ভারত, স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে এই পশ্চিমবঙ্গ থাকতে পারে। সেই আন্দোলনে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সক্রিয় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তার এই শেষ 10 বছর, যেটা তার জীবনের শেষ দশক যদি আমরা দেখি, এবং এই নিয়ে হয়তো তিনি অনেক লেখালেখিও করেছেন, কোনোদিন আমরা সেটাকেও হয়তো সম্মুখে আনা যেতে পারে। পাকিস্তান রেজলিউশন ওয়াজ পাসড, সুভাষ বোসেস এসকেপ, শ্যামা হক মন্ত্রিসভা, ফজলুল হকের সাথে শ্যামাপ্রসাদের যে মন্ত্রিসভা গঠন হয়েছিল, কুইট ইন্ডিয়া, ক্রিপস প্রপোজাল, মেদিনীপুরের টাইডাল ওয়েভ, বেঙ্গল ফেমিন 50-এর মন্বন্তর, যেখানে প্রায় 3 মিলিয়ন পিপল were starved to death, one of the biggest famines that took place. তারপরে ডাইরেক্ট অ্যাকশন, end of World War II, disappearance of Netaji, partition, creation of West Bengal and independence, and adoption of the constitution. 1950-এর 4 এপ্রিল তিনি মারা যান, তার আগে কনস্টিটিউশন অ্যাডপ্ট হয়েছিল। অর্থাৎ এই পুরো বিষয় যদি আমরা দেখি, তার জীবন একদিকে আধ্যাত্মিক, গভীর আধ্যাত্মিকতা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাংবাদিকতা,
এবং এক কথায় বলা যেতে পারে আনডাইলিউটেড আনঅ্যালয়েড প্যাট্রিয়টিজম তার দেশের জন্য। এবং সেই জন্যে তার মতন অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা রয়েছে তাদেরকে আমাদের স্মরণ করা উচিত। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন বলছেন যে আওয়ার ফরগটেন ফ্রিডম ফাইটার্স, তাদেরকে আমরা স্মরণ করি, তাদেরকে আমরা মনে করি, কেননা তারা তাদের যখন যুবক অবস্থায়, ইন দের ইউথ দে স্যাক্রিফাইস দের ইউথ সো দ্যাট ইন্ডিয়া ক্যান বি ফ্রি। এবং আমরা আজকে তাদের স্মরণ করি কেন, স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্য আমরা আমাদের প্রাণ, আমাদের জীবন যদি উৎসর্গ করতে পারি। আজ থেকে 100 বছর আগে এরা প্রাণ দিয়েছিল, আজ থেকে 100 বছর এখন আমরা যখন দাঁড়িয়ে আছি এবং স্বাধীনতার 100 বছর আগামী দিনে যখন আমরা পালন করব, আমরা যাতে আমাদের জীবন উৎসর্গ করতে পারি ভারতের জন্য, ভারতের স্বাধীনতার জন্য, এই কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। আমি শেষে একটি ওনার দুটো লেখা থেকে খুব সংক্ষেপে আমি উদ্ধৃত করতে চাই, কেন বোঝা যাবে যে উনি কি ধরনের স্বরাজ এবং কি ধরনের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। আমরা দেশকে স্বাধীন করতে চাই, এটা তার লেখা, আজ থেকে ঠিক 100 বছর আগে। আমরা দেশকে স্বাধীন করতে চাই, আর তার সঙ্গে দেশের প্রত্যেক লোককে মানসিক, আর্থিক, রাজনৈতিক হিসেবে স্বাধীন করতে চাই। আমরা কিন্তু এমন স্বাধীনতা চাই না যা প্রত্যেক মানুষকে 16 আনা মানুষ হওয়ার অবসর দেবে না, অবসর দেবে, তাকে দাবিয়ে ছোট করে রাখবে না, সম্প্রদায়ের নামে বা দেশের নামে বা সমাজের নামে তার মনুষ্যত্বকে খর্ব করবে না। যে সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অবস্থা মানুষকে পরমুখাপেক্ষী করে না আর তাকে স্বধর্ম ফুটিয়ে তোলবার অবসর দেয়, আমরা সেই রকম স্বাধীনতা চাই। স্বাধীন হওয়া আর স্বধর্ম পালন করা একই কথা। আমার মনে হয় যে there can be no second opinion on this. Its relevance, its contextual contemporaneity is extremely important in this. এবং শেষে, কেন যেহেতু এরা সবাই বঙ্গ আমার, জননী আমার, পুরো তাদের মজ্জাগত ছিল, তিনি তার একটি কলমে অসাধারণ একটি ডাক দিচ্ছেন যেটা খুব প্রাসঙ্গিক। বলছেন, বাংলার যা প্রাণের কথা তা যেন অপরের কথার প্রতিধ্বনি মাত্র না হয়। তোমরা বাংলার মাটিতে যাদের জন্ম, বাংলার অন্নে যারা পুষ্ট, বাংলার রাজ রাজেশ্বরী মূর্তি যাদের নিশার স্বপ্ন আর দিবসের ধ্যান, তোমরা বাংলার গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ছুটে গিয়ে বাংলার মাটিকে বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরো। তোমাদের প্রাণে যে বিদ্যুৎ শক্তি জ্বলছে তা বাংলার প্রত্যেক নরনারীর শিরায় শিরায় সঞ্চারিত করে দাও। তোমাদের কেন্দ্র করে বাংলার আশা, আকাঙ্ক্ষা, সাহস, সুখ, দুঃখ, বীর্য সমস্তই মূর্ত হয়ে উঠুক। নামের কাঙাল তোমরা নও, যশের কাঙাল তোমরা নও, তোমরা তোমাদের সর্বস্ব বাংলার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে স্বরাজ প্রবাসিনী মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির উদ্বোধন করো। তোমাদের অন্তরের সৃষ্টি আনন্দ বাহিরে স্বরাজের শতদল হয়ে ফুটে উঠুক। ইট ইজ দি ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ টু বি। এই কথাটা স্বামীজি ইজ অ্যান ইমর্টাল ওয়ার্ড, ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ টু বি। ওনারা সেই সময় ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ টু বি স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমরা এই যুগেও ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ টু বি জন্য যাতে নিজেদের জীবন সর্বস্বভাবে উৎসর্গ করতে পারি, that will be a true tribute to Upendranath Banerjee and all his compatriot co-revolutionaries of that era and period. Thank you so much. I'm extremely deeply grateful, Swamiji, for your gracious presence. Thank you. মাননীয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন